نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد رب کی سنت ہے سب سے حسین تیرے لیے سب سے حسین مصطفیٰ صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جانے کو جی چاہتا ہے وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا وہ خیر رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر
بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جزاک اللہ تابندہ ستارے ہوں گے ذرے اس خاک میں ذرے اس جس جگہ آپ نے نال نے اتارے ہوں گے نالے اتارے ہوں گے ذرے اس خاک کے بوئے گل سے لیے پھیرتی ہے چھپائے چہرہ بول گل اس لیے پھیرتی اس طرف برستا ہے گناہگاروں پر اس طرف جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے
صاحب صاحب اور جعفری صاحب سبھی صبح صاحبہ اور محترمہ ڈاکٹر ہما طاہر صاحبہ اور دیگر تمام مہمانوں کو السلام علیکم. ہمارا مارکہ حق کے حوالے سے پروگرام کرنے کا یہ تیسرا پروگرام ہے اور بڑی کوشش کی اور کہ لوگ آئیں اور ہم نے ان پر کس طور پر بھی رابطے کیے، لیکن کچھ رابطوں میں میری اپنی کوتاہی رہی کیونکہ گزشتہ دنوں میں طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی اور آج تو بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے مجھے آج بہت سارے لوگوں سے رابطہ کرنا تھا، میں نہیں کر سکا. یقیناً موبائل پر توجہ دینی پڑتی، میں موبائل پر توجہ نہیں تھی، لوگوں نے رابطے کیے تو میری اس میں کوتاہی رہی اور اس کوتاہی کی وجہ جو ہے وہ میری طبیعت تھی. تو میں بےحد مشکور ہوں آپ تمام لوگوں کا، اور جس طرح سے آپ محبت کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کرنے آئے ہیں، میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں پاک آدمی کے تمام نوجوانوں کو جو غازی ہیں جو شہید ہیں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ہمیں اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. فوج ہے تو ہم محفوظ ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے. یہ فوج ہماری ہے، ہم فوج کے ہیں اور ہمیں اس طرح کے پروگرام کرنے چاہیے. اور میں اسی کے ساتھ آپ تمام لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک بھرپور نعرہ ہونا چاہیے، پاکستان پاک فوج. ہیلتھ سروسز کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن سے اور ڈاکٹر حسیب جائز کے فاؤنڈیشن چلاتا ہوں. ابراہیم صاحب مجھے ملے MPA عوان صاحب کے پروگرام میں، ایک میڈیکل پروگرام تھا، تو میں ان کی نیاز بندی اور سادگی سے بہت متاثر ہوا. میں نے ایسا شخص سوشل آرگنائزیشن میں جو اتنا نیاز بند ہو، تو میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں. میرے سے بڑے مقررین یہاں موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ سب خطاب کریں. تھینک یو سو مچ. اسٹیج پر صوبہ سندھ اور کراچی کے ممتاز شخصیات بھی تشریف فرما ہے. ان کی موجودگی میں صرف 2 منٹ گفتگو کر کے میں اجازت چاہوں گا. یہ وہ عظیم دن آج ہم منا رہے ہیں. آج سے 1 سال قبل جس جارحیت کو، جس ریاست کو، جس دہشت گرد ملک کو پاکستانی نوجوانوں نے جواب دیا، وہ صرف ایک دفاعی پوزیشن نہیں تھا، وہ صرف ایک جواب نہیں تھا، بلکہ وہ آج ایک تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. پاکستان کے وہ غیرت مند اور پاکستان کے وہ وفادار سپاہی جو پاکستان کے سرحدوں کے دفاع کے لیے دن رات ایک کر کے اس ملک کا دفاع کر رہے ہیں. آج ہم شہروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے دفاتر میں آرام سے جی رہے ہیں. یہ ان کی بدولت ہے جو راتوں کو جاگ کر سرحدوں میں ہماری حفاظت کرتے ہیں. آج ہم یہاں پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہیں یقین دلانے آئے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ قوم آپ کے پیچھے کھڑے ہے. ضرورت پڑی آپ کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہمارے نوجوانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی ایک ریاست کو شکست دی ہے جو پوری دنیا کے اندر تسلیم کیا جا رہا ہے. اس
موقع کی مناسبت سے میں اپنے شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا. ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. اس آخر میں ایک مطالبہ بھی کرنا چاہوں گا ریاست پاکستان سے کہ جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو تا حیات اپنے عہدے پر برقرار رکھا جائے. اس کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل ہے اور مزید روشن نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ. جنرل سید عاصم منیر کو تا حیات اپنے عہدے پر برقرار رکھا جائے. آپ کا بھی یہ مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے اس مطالبے کو دہرائیں. ہے یا نہیں ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک پہلگام واقعے پر اس کو بہانہ بنا کر ہمارے ملک پر اٹیک کیا اور 1 سال گزرنے کے بعد اب جب 9 مئی کو دوبارہ زی نیوز نے جب مجھے پاکستان کی طرف سے مدعو کیا تو میں نے ان سے کہا کہ 1 سال گزر گیا. اس 1 سال میں اس پہلگام واقعے کو لے کر آپ نے اپنی ذلت کا باعث اس کو بنایا. آپ نے اپنے 6 رافیل کو فیل کر دیے اور پاکستان نے اس کو عزت دی. مجھے بتائیں کہ 1 سال گزرنے کے بعد اس واقعے کا کوئی ایک ثبوت بھی دنیا کو کیوں نہیں دکھایا کہ جب وہ پاکستان نے کیا تھا. اس 9 مئی کے بعد اس 9 مئی میں جس طرح پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا, آج دنیا کا پرامن ترین ملک پاکستان ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ ملک ہم صرف لڑائی میں تیز نہیں ہے, ہم صرف رافیل گرانے میں تیز نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے مہینے فروری کے مہینے میں پاکستان نے تیسری عالمی جنگ رکوا کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ پاکستان امن کا دائی ہے, پاکستان امن کا علم بردار ہے. اور پاکستان نے ایران اور امریکہ کی معاہدہ کرا کر امت کو یہ بتا دیا کہ ہم جو ہے وہ امن کے جو ہے پیروکار ہیں, ہم امن کے علم بردار ہیں. اور اگر کسی کو جنگ کا شوق ہے تو آ جائے, پھر ہم موجود ہیں, پھر یہ قوم بھی موجود ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال دشمن نے جب حملہ کیا یہ قوم کس طرح متحد ہوئی, یہ قوم کس طرح اپنے قوم کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی. ہم نے یہ سنا تھا کہ یہ قوم کہ 25 کروڑ عوام اپنی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے. پچھلے سال یہ مظاہرہ عملی طور پر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے افواج جب سیالکوٹ سے انڈیا کے طرف وہ اٹیک کر رہے تھے تو پورے قوم وہاں پہ آ کر کھڑی تھی اور اپنے قوم کے ساتھ کھڑی تھی اور اپنے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی. آج کے اس تاریخ 7 دن میں, آج کے اس فتح کے موقع پر میں اس قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح اس 1 سال میں اس قوم نے اتحاد کا وہ منظر پیش کیا. ہمارے ممبر و محراب سے, ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی سے, ہمارے در و دیوار سے جس طرح جو اتحاد کی فضا قائم ہوئی وہ ہمارے لیے تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے سبوں میں اتحاد پیدا کریں. آج ہماری جبہ اور دستار محفوظ ہے تو اس کی وجہ افواج پاکستان ہے. آج اگر ہم گھروں میں سکون سے سوتے ہیں تو اس کی وجہ سرحد پہ موجود میرا وہ جوان ہے جو اپنے سب کچھ قربان کر کر, جو اپنی رات کے سکون کو قربان کر کر سرحدوں پر اس لیے بیٹھا ہے کہ قوم سکون سے آرام سے سو سکے. آج یہ سکون ہے اس کے پیچھے جو افواج پاکستان ہے. آج ایک بار پھر جہاں پہ ہم یہ دفاع جو ہے یوم تشکر منا رہے ہیں اور یوم فتح منا رہے ہیں, اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ اپنے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. اس محفل ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں, ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں. ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. یہ آج کا ہمارا پورا کا پورا شو تحریک پاکستان کے شہداء اور ہمارے مارکہ حق کے شہداء کے نام تھا. آپ سب کو اس تاریخ کا پتہ ہے, پہلگام واقعہ مودی کا ایک پلان کیا ہوا پروگرام تھا. اس کا ہمیشہ جب وہ اپنے ملک میں اپنی پاپولرٹی کھونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچا کے پاکستان کے خلاف اپنے عوام کے جذبات کو بھڑکا دیتا ہے. پہلگام بھی ایسا ہی واقعہ تھا. انہوں نے خود راہ نے پلان کیا, پوری دنیا نے کہا جی ثبوت دے, ہم نے کہا ثبوت دے, کوئی ثبوت ہوتا تو دیتا. الٹیمیٹلی دنیا کے سمجھانے کے باوجود مودی صاحب کے برے دن آئے تھے
अच्छी भली दुनिया में इज्जत थी, लेकिन वो जब कहते हैं ना कि बुरा वक्त आता है तो पता नहीं चलता, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ पंगा ले लिया, और पंगा लिया हमारी मस्जिदों पे अटैक करके। बहावलपुर की मस्जिद, मुरीके की मस्जिद, कश्मीर की मस्जिद, और सुबह नमाज पढ़ते निहत्ते नमाजियों को शहीद किया, कुरान पढ़ते बच्चों को शहीद किया। लेकिन खुशी की बात यह है कि आपकी मुसल्लह अफवाज जो हमेशा अवाम की ताकत से दुश्मन का मुकाबला करती आई है, तो 7 मई की सुबह जब वो इंडियन एयर फोर्स के त्यारे हमारे निहत्ते शहरियों पे अटैक करके वापस जा रहे थे, तो अल्लाह ताला के फजल करम से उनमें से बहुत से ज़मीन पे प्रॉपर लैंड करने से पहले हवा में तबाह हो गए। और ये उस अल्लाह का ख़ास करम था, कौम की दुआएं थी कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। और उसके बाद 8 मई को इंडिया का कोई त्यारा नहीं उड़ा। प्रैक्टिकली इंडिया के पायलट्स ने हड़ताल कर दी थी, और ऐसे में इसराइल उनकी मदद को आया, और इसराइल ने 100 जदीद तरीन ड्रोन इंडिया को तोहफे में दिए। और वो 100 जदीद तरीन ड्रोन जिसको बड़े फ़ख्र से इसराइल ने दिया था, हमारे लोगों ने टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। और आपने देखा कि लोगों ने उन ड्रोन्स को राइफलों से गिराया। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ कि हमारी मुसल्लह अफवाज मुस्तकबिल के जो चैलेंजेस थे उनके मुताबिक खुद को तैयार करती रही। एक बात जहन में रखने वाली है, वो ये है कि किसी शायर ने कहा कि हर मुल्क में एक फ़ौज होती है, और अगर आपकी अपनी फ़ौज मजबूत नहीं है तो समझे कि दुश्मन की फ़ौज आपके मुल्क में होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 8 तारीख के बाद जब उनको ख्याल आया कि जी ये तो काम नहीं हुआ, फिर उन्होंने थोड़ी शरारत करने की कोशिश की, और नाव को फिर, और इससे पहले DGI-SPR ने आपको पता था, कहा था कि जान शुरू आप करोगे और ख़त्म हम करेंगे। तो अल्लाह ताला के फजल करम से फिर ऐसा हमने जवाब दिया उनको कि आज दुनिया में मोदी और उसके हमनवा मुंह छुपाते फिरते हैं। वो लोग जो दुनिया के लीडर बनने को चले थे, आज कोई मुल्क उनकी सुनता नहीं है। और इसकी एक बड़ी वजह आप लोगों का मुसल्लह अफवाज पे एतमाद। पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में देखा पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे थी, और इसके साथ साथ हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, हाफिज़ कुरान हैं, और जिस अंदाज से उन्होंने जंग को लिया, वो अल्लाह ताला की मदद इसी तरह आ जाती है जैसे बदर में 313 के मुकाबले में जब 1000 कुरैश मक्का थे तो अल्लाह ताला की मदद आ गई थी। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैंने जाना है, आपसे माजरत भी चाहता हूँ। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं महफिल छोड़ के जाऊँ, लेकिन मेरा पहले से किसी के साथ एक प्रोग्राम था, कमिटमेंट थी। तो मेरी बहुत दुआएं इस पाकिस्तान के लिए। आप सबका दोबारा बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।
सच से हम बारी बारी जाए, तेरी प्यारी सच सच पे हम बारी बारी जाए, आने वाली नस्लें तेरी अज़मत के गुनगाए। जब तक है ये दुनिया बाकी देखे आज़ाद, हम देखे आज़ाद, मुझे सोनी करके अल्लाह रखे कदम कदम माँ कदम कदम माँ मुझे कदम कदम माँ सोनी करके अल्लाह रखे कदम कदम माँ कदम कदम माँ मुझे कदम कदम माँ मुझे सोनी करके अल्लाह रखे। रहेगा बातिल का फिर गुरूर भी बाकी कहाँ रहेगा। हक का अलम हमेशा गर यूं जवां रहेगा, बातिल का फिर गुरूर भी बाकी कहाँ रहेगा। नजराना अपनी जान का जो देगा राह हक में, नजराना अपनी जान का जो देगा राह हक में, तारीख में उसी का नामो निशान रहेगा। हम सर कटा भी दें तो कोई ना रंज होगा, हम सर कटा भी दें तो कोई ना रंज होगा। हक का सफर हमारा हरदम रवा रहेगा। जो सर झुका दे अपना बातिल के सामने वो, जो सर झुका दे अपना बातिल के सामने वो, बुज़दिल कहूँगी उसको वो नातवार रहेगा। हमने कलम को बेचा और ना ज़मीर बेचा, हमने कलम को बेचा ना ज़मीर को बेचा। हक है सुखन हमारा यूं ही जमा रहेगा। हमने कलम को बेचा और ना ज़मीर बेचा, हक है सुखन हमारा यूं ही जमा रहेगा। खूने शहीदे हक की खुशबू से ताबद यूं, खूने शहीदे हक की खुशबू से ताबद यूं, महका रहेगा गुलशन और जाविदां रहेगा। बातिल के ताज सारे मिट्टी में मिल गए हैं, बातिल के ताज सारे मिट्टी में मिल गए हैं। हक़ी का नाम बाकी हर दो जहां रहेगा। शहदाए करबला की कुर्बानियों के सदक़े, शहदाए करबला की कुर्बानियों के सदक़े, एक मार्काए हक यहाँ हरदम रवा रहेगा। शहदाए करबला की कुर्बानियों के सदक़े, एक मार्काए हक यहाँ हरदम रवा रहेगा। यूं ही शबाना गर तू चलती रहेगी हक पर, यूं ही शबाना गर तू चलती रहेगी हक पर,
تجھ پر تیرا خدا بھی پھر مہربان رہے گا۔ حق کا علم ہمیشہ گر یوں جواں رہے گا، باطل کا پھر غرور بھی باقی کہاں رہے گا۔ اور اپنی ماں بولی میں لکھا ہے، سونا پاکستان ہے میرا، سونا پاکستان، سونا پاکستان ہے میرا، سونا پاکستان، جگ آوے کوئی اوکھا ویلا وار دینا جن جان، سونا پاکستان ہے میرا، سونا پاکستان۔ کاروں جرتے کنجر ایتھے نوری جام تو ماچی ایتھے، کاروں جرتے کنجر ایتھے نوری جام تو ماچی ایتھے، سادآباد سکھر ایتھے حیدرآباد کراچی ایتھے، روڑی ایتھے ریڑی ایتھے راج کہوڑا بیڑی ایتھے، سمندر بحر ہند بھی ایتھے ستلج راوی سندھ بھی ایتھے، جڑا ہمالیہ تو کھارو چھانے، سونا پاکستان ہے میرا، سونا پاکستان ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی۔ موسم رب نے سارے بخشے، اسو کرتا ہاڑ بھی ایتھے، دسمبر پاڑیوں سی کرتا، جون چکٹے ساڑ بھی ایتھے، کرسی تے کوئی کن کمائی، مچھیرے باندے جال بھی ایتھے، حداں تے ساڈی کن حفاظت، ماواں دے کئی لال بھی ایتھے، جڑے دیش دا تلسا مان ہے، سونا پاکستان ہے میرا، سونا پاکستان ہے۔ کلی کلی سے تازگی کا پیرہن اتار کر، چمن سے کوئی لے گیا ہے باغ پر اتار کر، کلی کلی سے تازگی کا پیرہن اتار کر، چمن سے کوئی لے گیا ہے باغ پر اتار کر، ہے پھر عدو کی سازشیں جو آج پر تو کیا ہوا، ہے پھر عدو کی سازشیں جو آج پر تو کیا ہوا، سروں سے ہم کبھی نہیں رہے کفن اتار کر، ہے پھر عدو کی سازشیں جو آج پر تو کیا ہوا، سروں سے ہم کبھی نہیں رہے کفن اتار کر، قدم قدم یوں ہی رہے مسافتوں میں عمر بھر، قدم قدم یوں ہی رہے مسافتوں میں عمر بھر، کبھی رکے تو چل دیے ذرا تھکن اتار کر، قدم قدم یوں ہی رہے مسافتوں میں عمر بھر، کبھی رکے تو چل دیے ذرا تھکن اتار کر، وہ سرفروش ہیں عجیب جو زندگی سے بے نیاز، وہ سرفروش ہیں عجیب جو زندگی سے بے نیاز، چلے ہیں دل سے دل کی ہر لگن وگن اتار کر، وہ سرفروش ہیں عجیب جو زندگی سے بے نیاز، چلے ہیں دل سے دل کی ہر لگن وگن اتار کر، تھی رنجشیں سبھی میری زباں تلک ہی دوستو، تھی رنجشیں سبھی میری زباں تلک ہی دوستو، ہے دل یہ صاف ہو گیا جلن ولن اتار کر، وہ جن کی چاہتوں کا دل یہ منتظر رہا صدا، وہ جن کی چاہتوں کا دل یہ منتظر رہا صدا، کبھی ملے تھے نا جبی سے وہ شکن اتار کر، وہ جن کی چاہتوں کا دل یہ منتظر رہا صدا، کبھی ملے تھے نا جبی سے وہ شکن اتار کر، وہ کچھ خیال و فکر بھی ظفر کے اس سے پیشتر، آپ کی توجہ، وہ کچھ خیال و فکر بھی ظفر کے اس سے پیشتر، لے جائیں تیری روح سے تیرا بدن اتار کر، وہ کچھ خیال و فکر بھی ظفر کے اس سے پیشتر، لے جائیں تیری روح سے تیرا بدن اتار کر، کلی کلی سے تازگی کا پیرہن اتار کر، چمن سے کوئی لے گیا ہے باغ پر اتار کر۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت جنہوں نے کی رقم صدا شجاعتوں کی داستان، جنہوں نے کی رقم صدا شجاعتوں کی داستان، وہ سب شکن سنا رہی ہیں عظمتوں کی داستان،
जिन्होंने की रकम सदा शुजाअतों की दास्तां, वो सब शिकन सुना रहे हैं अजमतों की दास्तां। वफा के पैकरों पे हो सलाम जिनके अज़्म ने, वफा के पैकरों पे हो सलाम जिनके अज़्म ने, दिए जला के ख़त्म की है जुल्मतों की दास्तां। वफा के पैकरों पे हो सलाम जिनके अज़्म ने, दिए जला के ख़त्म की है जुल्मतों की दास्तां। हुआ है काफिला रवां नई रुतों को खोजने, हर एक कदम पे छोड़ के मोहब्बतों की दास्तां। खुदा के फजल से उसे मिलेंगी कामरानियाँ, खुदा के फजल से उसे मिलेंगी कामरानियाँ। उर्दू कभी न लिख सकेगा नफरत, खुदा के फजल से उसे मिलेंगी नामुरादियाँ। उर्दू कभी न लिख सकेगा नफरतों की दास्तां। कर्ज इस ज़मीन पर वफा के पैकरों का है, कर्ज इस ज़मीन पर वफा के पैकरों का है, जो खून दिल से लिख गए सदाकतों की दास्तां। कर्ज इस ज़मीन पर वफा के पैकरों का है, जो खून दिल से लिख गए सदाकतों की दास्तां। हमारे सब शिकन जो थे वो खून में नहा गए, हमारे सब शिकन जो थे वो खून में नहा गए, मगर वो छोड़कर गए मसरतों की दास्तां। हमारे सब शिकन जो थे वो खून में नहा गए, मगर वो छोड़कर गए मसरतों की दास्तां। जो अम्न की नकीब है उड़ाएंगे वो फाख्ता, करेंगे ख़त्म एक दिन अदावतों की दास्तां, करेंगे ख़त्म एक दिन अदावतों की दास्तां। खिला दे इस वतन में जो कली कली चमन चमन, लिखेंगे अज़्म नौ से हम वो चाहतों की दास्तां। खिला दे इस वतन में जो कली कली चमन चमन, लिखेंगे अज़्म नौ से हम वो चाहतों की दास्तां। खज़ा की क्या मजाल है चमन को आए रौंदने, खज़ा की क्या मजाल है चमन को आए रौंदने। शहीद खून से लिख गई है नटहतों की दास्तां। वतन पे आँच आई तो मताए जां भी वारनी, वतन पे आँच आई तो मताए जां भी वारनी। खुदा के शेर लिख गए हैं जुर्रतों की दास्तां। जी अर्ज़, वतन पे आँच आई तो मताए जां भी वार दी। खुदा के शेर लिख गए हैं जुर्रतों की दास्तां। लुटाई जान इस तरह डरे नहीं ये मौत से, लुटाई जान इस तरह डरे नहीं ये मौत से। मेरी सिपाह ने लिखी शहादतों की दास्तां। बहुत शुक्रिया। और दिनों की सारी गदगद को फिर भुला कर दिया। वो अपने आप जरा आ जाएगा तुम्हारे पास, वो अपने आप जरा आएगा तुम्हारे पास। बहुत ही प्यार से तुम एक बार बुला कर मिलो, बहुत ही प्यार से तुम एक बार बुला कर मिलो। और तुम चंद फूल मोहब्बत के प्यार से भेजो, तुम चंद फूल मोहब्बत के प्यार से भेजो। और किसी का दिल न दुखाओ न फिर रुला कर मिलो, किसी का दिल न दुखाओ न फिर रुला कर मिलो। और किसी को प्यार से अपना बनाकर तुम देखो, किसी को प्यार से अपना बनाकर तुम देखो। मिले जो राह में तो तुम गले लगा कर मिलो, मिले जो राह में तो तुम गले लगा कर मिलो। किसी के जख्म न छेड़ो कि वो तड़प उठे, किसी के जख्म न छेड़ो कि वो तड़प उठे। जो हो सके तो मसीहा का हक निभा के मिलो, जो हो सके तो मसीहा का हक निभा के मिलो। और तुम चंद कलियां मोहब्बत की प्यार से भेजो, तुम चंद कलियां मोहब्बत की प्यार से भेजो। तुम अपने दिल की ज़मीन नफरतें खिला के भेजो,
तुम अपने दिल की सभी नफरतें भुला के मिलो। ये दुनिया वाले कमर दर्द तेरा क्या जाने, ये दुनिया वाले कमर दर्द तेरा क्या जाने। इंसान दिलों से मिलो दो नजर चुरा के मिलो, इंसान दिलों से मिलो दो नजर चुरा कर मिलो। तो मिलो किसी से अगर तुम तो मुस्कुरा कर मिलो, वो दिलों की सारी जरूरत को फिर भुला कर मिलो। पाकिस्तान के परचम से मोहब्बत करता है, तो मैं सदर साहब की जान से दोनों कि यूसुफ भाई जो है ना हमारे मेहमानों के लिए परचम लेकर आए हैं, पाकिस्तानी परचम, तो उनको पेश करेंगे, तो उनको परचम पेश करेंगे। तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए, भरपूर तरीके से तालियां होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। ये तो पाकिस्तान साथ मोहब्बत का एक सबूत है और बड़ी मोहब्बत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और जो उनको बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मस्त में आ जाए, अभी आ जाए आप अपने हमारे एक और बहुत समाजी शख्सियत जो है रब नवाज को बुला रहा, रब नवाज को समाजी शख्सियत है। मैं कहूँगा यूसुफ पाकिस्तान भाई से कहूँगी कि सुहेल शेख साहब को जो है ना अपनी दस्तूर मुबारक से जो है उनको पाकिस्तान परचम बना दें और इसी तरह से बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई, थैंक यू। जुल्फकार परवार लबनवा साहब भी आ जाए, अब्दुल राफी साहब भी आ जाए और यासीन परवाना भी आ जाए, शहनाज अजीज साहब भी आ जाए। मुमताज़ राजपूत साहब भी आ जाए, मोहतरम सावर हुसैन साहब भी तशरीफ ले आए, आ जाए। अच्छा और ज़बर अहमद ज़बर साहब से भी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है और इसमें क्योंकि एक आ जाए तमाम हाज़रीन महफिल को डॉक्टर ज़बर अहमद ज़बर की जानिब से दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। और यूसुफ पाकिस्तानी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अगर जज्बा दिल में एक दूसरे की मोहब्बत का और दाद का ना हो तो महफिल बेरौनक हो जाती है। तो मैं तमाम सदर महफिल की इजाज़त से मैं अफवाह पाकिस्तान मेरी जान ये एक सेंटेंस के उर्फ़ तहजीब पर एक अलिफ से अल्लाह पे ही यकीन की सदा है, अलिफ से अल्लाह पे ही यकीन की सदा है और फे से फौलाद व आहन इनकी अदा है और वाव से वतन की मोहब्बत है इबादत और
شیر سے جری ہے نہیں خوف دشمن باطل، اور جنگ مارکائے حق اور میدان سجا ہے، اور پیش سے پرچم کی حرمت پہ جان نثار، پہاڑوں سے بلند ان کا یارو عزم و بقا ہے، اور الف سے اکرام ہے یہ کلمہ حق کا، اور کاف سے کلمہ طیبہ ان کی جلا ہے، اور سین سے سلام ادب ملت یزداں، اور تیز سے تیز حق ظلمت کی فنا ہے، اور الف سے آواز حق ارض و سما کی، اور نون سے نام وطن پہ جان فدا ہے، اور میم سے مرد مجاہد تو یہی ہیں، اور یہ سے یقین محکم عمل پہ ہم ہی سے وفا ہے، اور رے سے روبن کا فضاؤں میں ہے قائم، اور دشت کیا بحر کیا جلا ان کو خلا ہے، اور یہ سے یک رنگر ہو جائے قوت امت، جیم سے جبل حمالہ بھی کو دہل پڑا ہے، اور الف سے عصر مارکائے حق کی صدائیں، اور نون سے نام پاک وطن تو کرم خدا ہے، اور آخر میں مکتا ہے کہ زبر کیا لکھ سکے تعریف افواج وطن کی، زبر کیا لکھ سکے تعریف افواج وطن کی، محافظ ہیں ہماری جان و دل ان پہ فدا ہے، الف سے اللہ پہ ہی یقین ہے وہ نگہبان وطن، سرحدوں پر جو کھڑے ہیں وہ نگہبان وطن، جان دے کر بھی نبھائیں گے یہ پیمان وطن، جان دے کر بھی نبھائیں گے یہ پیمان وطن، مکر دشمن کا وہ سازش ہو کوئی ہمسائے کی، مکر دشمن کا وہ سازش ہو کوئی ہمسائے کی، ڈٹ کے دیتے ہیں ہمیشہ وہی عنوان وطن، ڈٹ کے دیتے ہیں ہمیشہ وہی عنوان وطن، امن کے دائی ہیں لیکن یہ حقیقت بھی سنو، امن کے دائی ہیں لیکن یہ حقیقت بھی سنو، جب ضرورت ہو تو بن جاتے ہیں طوفان وطن، جب ضرورت ہو تو بن جاتے ہیں طوفان وطن۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ قوم کے بیٹوں کی قربانی کا ہے یہی ثمر، قوم کے بیٹوں کی قربانی کا ہے یہی ثمر، آج قائم ہے اسی سے یہ نگہبان وطن، آج قائم ہے اسی سے یہ نگہبان وطن، کہ خاک مادر کی محبت کا اثر دل میں لیے، خاک مادر کی محبت کا اثر دل میں لیے، سر کٹاتے ہیں مگر رکھتے ہیں ارمان وطن، سر کٹاتے ہیں لیکن رکھتے ہیں ارمان وطن، سر کٹاتے ہیں مگر رکھتے ہیں ارمان وطن، کہ ہر گھڑی سینہ سپر رہتے ہیں دشمن کے لیے، ہر گھڑی سینہ سپر رہتے ہیں دشمن کے لیے، ہے یہی قوت شوکت یہی سامان وطن، ہے یہی قوت شوکت یہی سامان وطن، اے عزیز و نعرہ یہ پرواز کا ہے دم بدم، اے عزیز و نعرہ یہ پرواز کا ہے دم بدم، راحت جا کے امی ہیں یہ نگہبان وطن، راحت جا کے امی ہیں یہ نگہبان وطن۔ سے ملا خون جاباز سے محنت سے ریاضت سے ملا، مارکائے حق میں جب باطل کے اندھیرے تھے چھٹے، نور ہر سمت میں عزم و شجاعت سے ملا،
جن کے لہجے میں ازاں ہاتھ میں پرچم تھا صدا، فتح کا تاج انہیں صدق و صداقت سے ملا۔ ماں نے بیٹے کو وطن کے لیے رخصت جو کیا، حوصلہ اس کو دعاؤں کی حرارت سے ملا۔ خاک پا آج بھی دیتی ہے شہادت کی مہک، خاک پا آج بھی دیتی ہے شہادت کی مہک، یہ چمن خون شہیداں کی طہارت سے ملا۔ جب بھی دشمن نے اٹھائی ہے دعوت کی نظر، تو جواب اس کو جوانوں کی بصیرت سے ملا۔ سرکاری مقطع بذر سب کی سماعتوں کی نظر، یہ وطن آج جو محفوظ بنا ہے دلشاد، یہ وطن آج جو محفوظ بنا ہے دلشاد، اس کا ہر پھول شہیدوں کی شہادت سے ملا۔ شاہی پروں میں قوت جبریل دیکھی، شاہی پروں میں قوت جبریل دیکھیے، کیسے ڈالی تھی صرف میری نظر عرض پاک پر، ڈالی تھی صرف میری نظر عرض پاک پر، کیسی ہوئی جہان میں تذلیل دیکھیے، کیسی ہوئی جہان میں تذلیل دیکھیے، ان ایٹمی دھماکوں نے منظر بدل دیا، ان ایٹمی دھماکوں نے منظر بدل دیا، دشمن کی ٹون ہو گئی تبدیل دیکھیے، دشمن کی ٹون ہو گئی تبدیل دیکھیے، اب پہنچے ادھم اچانک ادھم پور شہسوار، پہنچے ادھم اچانک ادھم پور شہسوار، جیسے فضا میں چھائے ابابیل دیکھیے، جیسے فضا میں چھائے ابابیل دیکھیے، کتنے برے
बादल की तरह, रोज बरसा हूँ तेरी याद में बादल की तरह, इश्क मैंने भी किया है किसी पागल की तरह। रोज बरसा हूँ तेरी याद में बादल की तरह, इश्क मैंने भी किया है किसी पागल की तरह। और शेर देखिएगा, उसके जाने से बड़ी, उसके जाने से बड़ी इतनी उदासी देखो, शुक्रिया, उसके जाने से बड़ी इतनी उदासी देखो, दिल ये वीरान पड़ा है किसी जंगल की तरह। उसके जाने से बड़ी इतनी उदासी यारो, दिल ये वीरान पड़ा है किसी जंगल की तरह। ना शिकायत रही उससे न रहा कोई, ना शिकायत रही उससे न रहा कोई गिला, उसने जब प्यार से ओढ़ा मुझे आंचल की तरह। ना शिकायत रही उससे न रहा कोई गिला, उसने जब प्यार से ओढ़ा मुझे आंचल की तरह। और दिन तेरे रंग की मानिंद नजर आता है, दिन तेरे रंग की मानिंद नजर आता है, रात भी तो है तेरी आंख के काजल की तरह। दिन तेरे रंग की मानिंद नजर आता है, रात भी तो है तेरी आंख के काजल की तरह। और दिल का तो हाल है मुद्दत से यही ताज मियाँ, दिल का तो हाल है मुद्दत से यही ताज मियाँ, आज हिम्मत भी मगर है दिल बोझल की तरह। दिल का तो हाल है मुद्दत से यही ताज मियाँ, आज हिम्मत भी मगर है दिल बोझल की तरह। रोज बरसा हूँ तेरी याद में बादल की तरह, इश्क मैंने भी किया है किसी पागल की तरह। बहुत शुक्रिया आपकी। वतन की अजमत है हमसे पूछो, वतन की अजमत है हमसे पूछो, कि हम वतन से, वतन है हमसे। क्या कहने हैं, भरपूर कर लिया क्या की अजमत है हमसे पूछो, कि हम वतन से, वतन है हमसे। ये शान और शौकत है हमसे पूछो, कि हम वतन से, वतन है हमसे। है रंगो आहंग के तराने, मोहब्बतों के जो हैं खजाने, है रंगो आहंग के तराने, मोहब्बतों के जो हैं खजाने। चमन की निकहत है हमसे पूछो, कि हम वतन से, वतन है हमसे। शेर समाप्त कीजिएगा। क्या इसका मजदूर कर रहा है, क्या इसका दहकान बो रहा है, क्या इसका मजदूर कर रहा है,
ضرورت ہے ہم سے پوچھو کہ ہم وطن سے وطن ہے ہم سے اور کریں گے تعمیر اپنے خون سے لکھیں گے تحریر اپنے خون سے کریں گے تعمیر اپنے خون سے لکھیں گے تحریر اپنے خون سے جو تم کو حیرت ہے ہم سے پوچھو کہ ہم وطن سے وطن ہے ہم سے اور شعر سماعت کیجیے گا تمہاری سوچوں کے رنگ کیا ہے یہ ڈھنگ کیا ہے یہ تم ہی جانو تمہاری سوچوں کے رنگ کیا ہے یہ ڈھنگ کیا ہے یہ تم ہی جانو ہماری نسبت ہے ہم سے پوچھو کہ ہم وطن سے وطن ہے ہم سے مقدار ہے اس کی مٹی میں خون اپنا سکون اپنا جنون اپنا ہے اس کی مٹی میں خون اپنا سکون اپنا جنون اپنا عتیق شدت ہے ہم سے پوچھو کہ ہم وطن سے وطن ہے ہم سے عتیق شدت ہے ہم سے پوچھو کہ ہم وطن سے وطن ہے ہم سے وطن کی عظمت ہے ہم سے پوچھو کہ ہم وطن سے وطن ہے ہم سے یہ شان و شوکت ہے ہم سے پوچھو غازیوں اور شہر یاروں کو سلام فروشوں غازیوں اور شہر یاروں کو سلام عرض پاکستان کے روشن ستاروں کو سلام اس کی حرمت پر نچھاور جان و دل کے
हवाओं उन घटाओं उन बहारों को सलाम। छू रही है पाक धरती के हर एक जर्रे को जो उन हवाओं उन घटाओं उन बहारों को सलाम। दीन अहमद जो बचाने के लिए घर से चले, दीन अहमद जो बचाने के लिए घर से चले, करबला के उन 72 शहसवारों को सलाम। करबला के उन 72 शहसवारों को सलाम। आँख से आंसू टपकते हैं वो जब आते हैं याद, आँख से आंसू टपकते हैं वो जब आते हैं याद। पेश करती हैं निगाहें अपने प्यारों को सलाम। शुक्रिया हर्फ़े तसल्ली से मिला दिल को करार, शुक्रिया हर्फ़े तसल्ली से मिला दिल को करार। दुख जो समझे हैं मेरा उन गमगुसारों को सलाम। पेश करती ही रही हूँ हर घड़ी शहनाज में, पेश करती ही रही हूँ हर घड़ी शहनाज में। अपनी धरती के हंसी दिलकश नजारों को सलाम। सरफरोशों गाजियों और शहरयारों को सलाम। अर्ज़ पाकिस्तान के रोशन सितारों को सलाम। मान हो तुम, वाह वतन की मिट्टी का मान हो तुम। वाह, क्या कहना है? रुए वतन आज है दरख्शा तुम्हारे दम से, क्या बात है? पहाड़ जंगल है गुल बदामा तुम्हारे दम से, वाह, है कलिया कलिया की खाक ताबा तुम्हारे दम से, यकीन हस्त और वजूद ईमा तुम्हारे दम से। वाह, वतन के शेरों वतन के बेटों, क्या बात है? वतन के तीर और कमान हो तुम, वाह, वतन की मिट्टी का मान हो तुम। तुम्हारे ही हौसलों से जर्रे चमक रहे हैं, वाह वाह, क्या तुम्हारे कहना है? जज्बों की लौ से लहजे खनक रहे क्या हैं, बात है? माइक में नहीं बोल रही है, ईमान की खुशबू से गुल महक रहे हैं, माइक में नहीं बोल। तुम्हारे अज़्मे ज़मीन से तुम्हारे मोबाइल दिल खराब है? धड़क रहे हैं। इसका वतन के शेरों वतन के बेटों, तुम्हारा मोबाइल वतन खराब के है? तीर और हाँ कमान ना? हो तुम, वतन की मिट्टी का मान हो तुम। तुम्ही ने दुश्मन की नींद सारी उड़ा रखी है, तुम्ही ने दुश्मन की नींद सारी उड़ा रखी है, तुम्हारे अज़्म यकीन सरहद बचा रखी है। तुम्ही से कायम है सिलसिले रंग नूर के सब, तुम्हारी बेगारियों ने सुख की बिना रखी है। वतन के शेरों वतन के बेटों, वतन के तीर और कमान हो तुम, वतन की मिट्टी का मान हो तुम। मुल्क पर हमला किया। देखिए सामईन कराम से मेरी गुजारिश ये है कि मुशायरे का उसूल ये होता है कि मोबाइल ना देखें प्लीज़,
और कोई शेर अच्छा लगे तो उस पर याद करें सुभान अल्लाह या तब तो ये पता होता है, वरना ये कुछ भी नहीं करे मैं देख मुशायरे का पता नहीं होता, ये मुशायरे के आदाब में शामिल होता है। इंडिया ने जब हमारे मुल्क पर हमला किया, 9 मई का दिन भी तारीखी हवाला बन गया और भारतीय फौजों के हमले हमने पसपा कर दिए, आंधियों के सामने हमने दिए रोशन किए। और जानिसारा ने वतन है काबिले सद एहतराम, जानिसारा ने वतन है काबिले सद एहतराम, अमन दुश्मन कुव्वतों से लड़ने वालों को सलाम। जानिसारा ने वतन है काबिले सद एहतराम, अमन दुश्मन कुव्वतों से लड़ने वालों को सलाम। और है शहीदों के लहू से बज़्म हस्ती में बहार, है शहीदों के लहू से बज़्म हस्ती में बहार, है शहीदों पर नुज़ूले रहमते परवरदिगार, और है शहीदों के मुक़द्दर में हयाते जाविदा, है शहीदों के मुक़द्दर में हयाते जाविदा, दास्तां दर दास्तां जिंदा है याद रफ़्तगां, दास्तां है शहीदों के मुक़द्दर में हयाते जाविदा, दास्तां दर दास्तां जिंदा है याद रफ़्तगां। और फौज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं बेशुमार, फौज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं बेशुमार, ये इदारा है हमारे मुल्क का खिदमत गुजार। फौज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं बेमिसाल बेशुमार, ये इदारा है हमारे मुल्क का खिदमत गुजार। और अनगिनत कुर्बानियों का नाम पाकिस्तान है, अनगिनत कुर्बानियों का नाम पाकिस्तान है, इस वतन ही से हमारी कौम की पहचान है। अनगिनत कुर्बानियों का नाम पाकिस्तान है, अनगिनत कुर्बानियों का नाम पाकिस्तान है, इस वतन ही से हमारे मुल्क की पहचान है। और मुल्क मिल्लत की हिफाजत फर्ज है हर शख्स पर, मुल्क मिल्लत की हिफाजत फर्ज है हर शख्स पर, जागती आंखों से जिंदा रहना होगा उम्र भर। मुल्क मिल्लत की हिफाजत फर्ज है हर शख्स पर, जागती आंखों से जिंदा रहना होगा उम्र भर। और पेश करना है हमें नजराना अपनी जान का, पेश करना है हमें नजराना अपनी जान का, कर्ज हम सबको अदा करना है पाकिस्तान का। क्या कहना पेश करना है हमें नजराना अपनी जान का, कर्ज हम सबको अदा करना है पाकिस्तान का। बहुत क्या कहना बंद नहीं कर सकता, क्या कहना है वाह, हक आराई का दर बंद नहीं कर सकता, जज्बे रज़्म को घर बंद नहीं कर सकता। वाह क्या कहना है, जज्बे रज़्म को घर बंद नहीं कर सकता, ख्वाहिशे जंग तू घर बंद नहीं कर सकता, ख्वाहिशे जंग तू घर बंद नहीं कर सकता, मैं भी आज़ाने सिपर बंद नहीं कर सकता। क्या कहना है, ख्वाहिशे जंग तू घर बंद नहीं कर सकता, मैं भी आज़ाने सिपर बंद नहीं कर सकता, और अपने होने की खबर बंद नहीं कर सकता, अपने होने की खबर बंद नहीं कर सकता। इंडिया मैं तेरा डर बंद नहीं कर सकता, अपने होने की खबर बंद नहीं कर सकता, इंडिया मैं तेरा डर बंद नहीं कर सकता। मैं तहरीक पाकिस्तान के हवाले से मौजूद पे कई घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इसको किसी और वक्त के लिए रखूँगा। मैं चंद अशार कहना चाहूँगा। अमन के हवाले से जो देखा है वो इस तरह 70-80 वर्षों में वो पहली मरतबा वतन अजीज पाकिस्तान का जो नाम हुआ है वो वाकई काबिल इज्जत वतन का नाम काबिल एहतराम। और उसके लिए फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो भी काबिल एहतराम है और कोशिश जो है रंग आई है। और मैं चंद रोज पकड़ की
शायद दुनिया में पहला आदमी हूँ जो उन्हें तजवीज़ दिए यूनाइटेड नेशंस को, सेक्रेटरी जनरल को, एमनेस्टी इंटरनेशनल को और तमाम ममालिक के अजीम जो सरबराह हैं के आसिम मुनीर साहब को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को अमन का इनाम जो है फौरन दिया जाए ताकि पाकिस्तान ने जो अमन की कोशिश की है उसका उनको सलाह है। देखिए आसिम मुनीर लाए हैं पैगाम अमन का। देखिए आसिम मुनीर लाए हैं पैगाम अमन का, अफवाज पाकिस्तान का है काम अमन का। आसिम मुनीर लाए हैं पैगाम अमन का, अफवाज पाकिस्तान का है काम अमन का। बच्चे भी खुश हैं और बड़े भी हैं, बच्चे भी खुश हैं और बड़े भी हैं शादमान। मैं समझना चाहूँगा प्लीज़ गुफ्तगू बात भी कर लीजिएगा, प्लीज़ गुफ्तगू बात भी कर लीजिएगा। ठीक है, बच्चे भी खुश हैं और बड़े भी हैं शादमान, क्योंकि दिया है ये, क्योंकि दिया गया है ये पैगाम अमन का, क्योंकि दिया गया है ये पैगाम अमन का। उम्मीद है वतन से मेरे रब का शुक्रिया, उम्मीद है वतन से मेरे रब का शुक्रिया। दिल खुश हुआ है आ गया पैगाम अमन का, दिल खुश हुआ आ गया पैगाम अमन का। और अफवाज पाकिस्तान का एहसान है बहुत। देखिए कि अफवाज पाकिस्तान का एहसान है बहुत, अफवाज पाकिस्तान का एहसान है बहुत। दुनिया को दे दिया है जो पैगाम अमन का, दुनिया को दुनिया को दे दिया है जो पैगाम अमन का। अजीज के हवाले से गुफ्तगू कम कीजिए। सब अहले वतन को मेरा पैगाम सुना दो, सब अहले वतन को मेरा पैगाम सुना दो, अब दौर गुलामी के निशानात मिटा दो। मैंने वो दौर भी देखा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम, और गुलामी का दौर भी देखा, और किस तरह हम तहरीक पाकिस्तान कारकुनों को परेशान करते थे, मारते थे, तो वो दौर भी देखा है। सब अहले वतन को मेरा पैगाम सुना दो, अब दौर गुलामी के निशानात मिटा दो। मिल्लत की बका के लिए तैयार रहे हम, मिल्लत की बका के लिए तैयार रहे हम। दुश्मन के हर एक चाल से होशियार रहे हम, दुश्मन के हर एक चाल से होशियार रहे हम। मिल्लत की बका के लिए तैयार रहे हम, मिल्लत की बका के लिए तैयार रहे हम। और दुश्मन का खतर दिन में कहीं आ नहीं सकता, दुश्मन का खतर दिन में कहीं आ नहीं सकता, कोई भी हमें राह से भटका नहीं सकता। और आज अगर मुल्क की तकदीर संवारें, फूटेंगे मेरे बाग के गुलरंग बहारें, फूटेंगी मेरे बाग के गुलरंग बहारें। और कहते हुए ज़माने से कि हम शाद रहेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। और सरब ने किसी तौर से खम कर नहीं सकती, सरब ने किसी तौर से खम कर नहीं सकती। ये कौम है वो कौम की जो डर नहीं सकती, सरब ने किसी तौर से खम कर नहीं सकती। ये कौम है वो कौम की डर नहीं। हमने आदम को कहीं आग दिखाते क्यों हो, हमने आदम को कहीं आग दिखाते क्यों हो। अपना दामन जो जले शोर मचाते क्यों हो, अपना दामन शोर मचाते क्यों हो। और आपसे मेरे ख्यालात अगर मिलते नहीं, आपसे मेरे ख्यालात अगर मिलते नहीं, मेरी आवाज से आवाज मिलाते क्यों हो। और बात सच्ची भी अगर तुमको बुरी
लगती है। बात सच्ची भी अगर तुमको बुरी लगती है, आईने अपने मकान में सजाते क्यों हो? और किससे मिलना है सगीर और कहाँ का मिलना? किससे मिलना है सगीर और कहाँ का मिलना? दिल अगर मिलता नहीं हाथ मिलाते क्यों हो? बहुत बहुत शुक्रिया। से दूर रहे या वतन में बस जाएं, वतन से दूर रहे या वतन में बस जाएं, ये मेहरबान से किसी मेहरबान का रिश्ता है। वतन से दूर रहे या वतन में बस जाएं, ये मेहरबान से किसी मेहरबान का रिश्ता है। सिर्फ रेशम नहीं तलवार भी हो सकते हैं, सिर्फ रेशम नहीं तलवार भी हो सकते हैं, ये जो मजलूम है खूंखार भी हो सकते हैं। हम किसी अहदे वफा के लिए पाबंद नहीं, हम किसी अहदे वफा के लिए पाबंद नहीं, हम तेरे नाम से बेजार भी हो सकते हैं। वो मुकद्दर में अंधेरा ये जरूरी तो नहीं, वो मुकद्दर में अंधेरा ये जरूरी तो नहीं, ख्वाब गफलत से वो बेदार भी हो सकते हैं। क्या कहने? ख्वाब गफलत से वो मुकद्दर में अंधेरा ये जरूरी तो नहीं, ख्वाब गफलत से वो बेदार भी हो सकते हैं। किसी मजलूम के झुलसे हुए चेहरे की तरह, किसी मजलूम के झुलसे हुए चेहरे की तरह ये किसी और के रुखसार भी हो सकते हैं। किसी मजलूम के झुलसे हुए चेहरे की तरह ये किसी और के रुखसार भी हो सकते हैं। रूह का है मलाल गज़लों में, रूह का है मलाल गज़लों में, जिस्मो जागा जलाल गज़लों में। मेरे माहौल में जो तलखी है उसका सारा वबाल गज़लों में। जुल्म पर सर को मैं पटकती हूँ, जुल्म पर सर को मैं पटकती हूँ, मेरी अपनी धमाल गज़लों में। जुल्म पर सर को मैं पटकती हूँ, मेरी अपनी धमाल गज़लों में। फिर कहीं खूने दिल बहा होगा, फिर कहीं खूने दिल बहा होगा, सारे सदमे संभाल गज़लों में। फिर कहीं खूने दिल बहा होगा, सारे सदमे संभाल गज़लों में। झुलसी हुई एक दर्द की मारी हुई दुनिया, झुलसी हुई दर्द की मारी हुई दुनिया, एक दर्द के आशेप से हारी हुई दुनिया। कुदरत ने सजाया है इसे लाला और गुल से, कुदरत ने सजाया है इसे लाला और गुल से, क्या हमने दिया जब से हमारी हुई दुनिया। एक खेल तमाशा नहीं ये चीज़ अलग है, एक खेल तमाशा नहीं ये चीज़ अलग है, तुम शौक से ले लो कि तुम्हारी हुई दुनिया है। एक खेल तमाशा नहीं ये चीज़ अलग है, तुम शौक से ले लो कि तुम्हारी हुई दुनिया है। इतनी कशिश इसमें कि दीवाना बनाए, है इतनी कशिश इसमें कि दीवाना बनाए, जैसे कि वो जन्नत से उतारी हुई दुनिया। जो हो गया दुनिया का वो अपना नहीं रहता, जो हो गया दुनिया का वो अपना नहीं रहता, अपने से भी ज़्यादा जिसे प्यारी हुई दुनिया। झुलसी हुई एक दर्द की मारी हुई दुनिया, एक दर्द के आसेब से हारी हुई दुनिया। बहुत अच्छे अशआर पढ़े जा रहे थे, इसलिए भी मतलब माशाल्लाह वक्त चुका हो चुका था, तो इसलिए कुछ लोग चले गए और शौरा हज़रात तो उनमें अक्सर बुज़ुर्ग भी होते हैं, तो वो फिर बाकी लोग भी। बहरहाल खुशी है कि आप लोग बैठे हुए हैं और मुझे मौका दिया गया है। एक्चुअली टॉपिक तो मेरा यही है,
शायरी तो मैं नहीं करता, मगर शायर समझने की कोशिश ज़रूर करता हूँ और दाद देता हूँ, क्योंकि शुरा को अगर दाद ना दी जाए तो फिर वो बेचारे मायूस चले जाते हैं। कलाम उनका बहुत अच्छा ही होता है, हर कलाम का समझने की बात होती है। अच्छा, बहरहाल मैं अभी आता हूँ मैं अपने टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक है। और ये टॉपिक मैं चाह रहा था कि मैं कुछ इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँ, क्योंकि मैं फ़ौज से मेरा ताल्लुक़ रहा है और फ़ौज की टैक्टिक्स और इनकी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो बहुत से लोगों को समझ नहीं आती है। अभी हमारे देखिए, ये हमारा माशरा ऐसा है कि पसंदीदगी सबकी होती है। मैं किसी को पसंद करता हूँ तो आप नहीं करते होंगे, आप पसंद करते हैं तो मैं नहीं करता हूँगा। ये अपनी अपनी चॉइस होती है। फौज का पिछले दिनों में कुछ ऐसा मामला रहा है कि कुछ हर आदमी की अपने ख्यालात होते हैं और उसके अपनी राय होती है। तो बहरहाल ये मौका ऐसा है कि अपने ज़ात को, अपने आरा को अपने पास रखते हुए उसको एक तरफ करके आप ये देखें कि हमने क्या किया है इसमें। हमें अब तक हमने लड़ाइयाँ 3 लड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और हमने तकरीबन तीनों में चलो अगर जीता नहीं तो बराबर या चलो ठीक 19-20 इस तरह होता रहा। मगर ये मार्का ऐसा है कि जिसमें हमने बहुत ज़्यादा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो जिसके अपने ख्यालात हैं वो अपनी जगह पर रहते हुए तीनों अफवाज, मैं अफवाज का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये सिर्फ आर्मी चीफ की वजह से या सिर्फ आसिफ मुनीर की वजह से ये जंग हम नहीं जीते, और हम ये जंग बहुत शानदार तरीके से जीते। ये मैं आपको बताऊं, जैसे अभी कह रहे थे कि इसकी थ्योरी ऐसी है कि लंबी है बोलने को, तो जैसे साबिक़ सदर तो उन्होंने कहा कि भी बहुत वक्त चाहिए और बोल सकते हैं, और उनसे याद आया कि ये भी पाकिस्तान के बनाने में इनके शामिल थे, इनके वालिद साहब लोग, मेरे वालिद साहब थे, कायद आज़म के साथी भी रहे हैं, वो उनकी तस्वीरें भी कई जगह पर लगी हुई हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि भाई मैं भी एक मुजाहिद का बेटा हूँ, और फिर मैं मेरे वालिद ने भी पाकिस्तान के लिए काम किया और मैं भी ये काम किया, मैं अब तो रिटायर्ड हूँ। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आप कह रहे थे क्या हुआ है लड़ाई, कुछ क्या हुआ, ना फौज को देखा हमने, ना बॉर्डर पर कोई ये हुई है, क्या कहते हैं, झड़प हुई है, या एक दूसरे का खून हमने बहाया या इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर हुआ बहुत कुछ है, बहुत कुछ ये हुआ है कि ये हमने इंडिया की बोलती बन गई। ये आप कह सकते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तीनों अफवाज सरबराहान ने, और ज़्यादा हिस्सा एयरफोर्स का है, मैं आर्मी का आदमी होते हुए भी मैं कहता हूँ ज़्यादा हिस्सा एयरफोर्स के लिए हमें तालियां बजा दें। जोरदार जितने भी जंग लोग हो गए प्लीज, ये हमारे खास तौर पर एयरफोर्स ने ऐसा कमाल किया है, ऐसा कमाल किया है कि आपको बताया नहीं जाता है। आजकल की लड़ाई बड़ी टेक्निकल किस्म की हो गई है। आजकल की लड़ाई वो नहीं है कि किसका निशाना अच्छा है या कौन तगड़ा है या कोई पहलवान है, वो नहीं है। अब टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। अब आप बैठे बैठे आपको कंप्यूटर आना चाहिए, आपको वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आना चाहिए, आपको हर चीज़, अब चीज़ें हो रही हैं कि आप रडार के जरिए भेजते हैं, आप डाटा भेजते हैं, डाटा पहुँचाते हैं वहाँ पर, डाटा फिर का डाटा काम करता है, वो अपनी चीज़ों को जैम कर देता है उनके। जैसे अभी हमारे एयरफोर्स का हमारे साथ क्या हुआ, हमारे एयरफोर्स ने क्या किया, उठ के जहाज उड़े, हमारे 40 उड़े थे, 75 जहाज उड़े थे एक साथ जब इन्होंने किया। और उसके बाद जब इन्होंने वो राफेल और बड़ी बड़ी चीज़ें जिसके लिए वो मर रहे थे वो भी लिया। मगर यहाँ पर इस वक्त की लड़ाई ऐसी है कि आप अगर जहन से तेज नहीं हैं, आपके रिफ्लेक्सेस काम नहीं करते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं,
آپ تھیوری کو سمجھتے نہیں ہیں تو آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ وہی ہوا ان کے ساتھ۔ اس میں پھرتی کی بات ہے، کون کتنی جلدی رسپونڈ کرتا ہے۔ جیسے ہی شروع ہوا، ایک دن پہلے وہ کر کے گئے تھے، انڈیا والے ہمارے حملہ کر کے گئے تھے، اور انہوں نے جا کر کہا زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے، مطلب ٹائم کافی ہو گیا، مگر اگر بور ہو رہے تو ان کے ساتھ معذرت، مگر میں چھوٹی سی ایک بات خالی بتاتا ہوں جی مختصر کر جی شارٹ کر۔ تو اس میں یہ ہوا کہ بھی جیسے ہی ہمارے یہاں سے ایک دن پہلے، بلکہ اس سے پہلے مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ہمارے پہلے بیجی اس بار جو تھے، اور اس میں جو ہوا تھا شاید آپ کو یاد ہو، اس کے لیے بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا۔ اس وقت چائنیز نے ہمیں ٹیکنالوجی دی ہے، اس کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ ایک ایسا میزائل انہوں نے ہمیں دیا ہے، اور یہ جو آج کل ہم جو ایئرپلین اور جہاز یہ ہم بنا رہے ہیں JF-17 اور یہ جو تھنڈر، یہ چائنا کی مدد سے ہم لوگ بنا رہے ہیں، اور اس لڑائی کے بعد ہمیں فائدہ بھی بڑا اس کا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس کو کافی ہمیں مارکیٹنگ بھی ہوئی ہے، اس کو ہم آج کل ہم بیچ بھی رہے ہیں، اس کو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ ان شارٹ پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ ان کی کچھ حرکت کرنے سے پہلے ہمارے ایئر فورس جو ہے وہ ان کے پائلٹس وغیرہ ریڈی تھے پہلے سے۔ اچھا، اب ہمارے پاس ٹیکنالوجی، جس کے پاس سپیریئر ٹیکنالوجی ہے وہ ابھی کہتا ہے، تو ہمیں چائنا نے ایسی ٹیکنالوجی دی ہوئی تھی کہ ہم ان کے جہاز کے جو ایکشن کرنے سے پہلے ہی ہم نے ان کو جام کر دیا۔ ہمارا ایک جہاز ہوا میں اواکس کہتے ہیں اس کو، جو اس میں ریڈار ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں آج کل یہ ہے کہ آپ نیچے سے ڈیٹا بھیجیں گے یا نیچے سے آپ وہ کریں گے تو وہ پھر انٹرسپٹ ہو جاتا ہے۔ ریڈار سسٹم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ایئرکرافٹ، اور لڑائی بھی اب ریڈار ایئرکرافٹ، میں چونکہ ایئر ڈیفنس کا ہوں میں جانتا ہوں اب لڑائی ایئر ڈیفنس کی ہے یا پھر ایئر فورس کی ہے زیادہ، اور زمین پہ جو لوگ ہیں یا نیوی سمندر میں جو ہے وہ ہولڈ کرنے کے لیے، زمینیں ہولڈ کرنے کے لیے، تو وہ پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے جیسے ہی اڑایا اس کو، تو وہ انہوں نے ساری چیزیں، چونکہ ہمارا جہاز اوپر تھا وہ ڈیٹا بھیج رہا تھا، ہر ایک جہاز کو یا 4-5 جہاز ڈیٹا بھیج رہا تھا، وہ پھر ان کو جا کر کے وہ جام کر رہے تھے۔ تو جیسے ہی ہمارے جہاز اڑے اور ہم اندر ہی تھے ابھی، اور وہ انہوں نے اٹیک کرنا تھا ہمارے اوپر، تو یا پھر ہم نے ان کے سارے جہاز کیا all 75 ایئرکرافٹ ان کے تھے، وہ سارے سب کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، یہاں سے ان کو جام کر دیا، تو وہ جام ہو گئے، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ اندھے ہو گئے بیٹھنے کے کاکپٹ میں بیٹھ کر کے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، صرف وہ تو صرف اس وقت کوشش کر رہے تھے کہ کسی صورت سے میں نیچے آ جاؤں، ورنہ یہ جہاز میں جائے گا، اور 2-3 کو کریش ہوئے اور ہم بھی جائیں گے۔ خیر وہ ہو گیا اس طرح، اس کے بعد سے سارے جو گراؤنڈ کر دیے گئے، ان کے جہاز جتنے بھی تھے زمینوں پر گراؤنڈ کر دیے گئے، اور پھر وہ آج تک نہیں ہو سکی، آج تک نہیں اڑ سکے۔ اور ہمارے الحمدللہ یہ ہے کہ مگر مجھے ان کی ان باتوں پہ پرسوں ہی پتہ چیز تھا، جو کہ کچھ نہیں کر پائے یہ لوگ، وہ پرسوں دھمکیاں دے رہا پاکستان کو کہ پاکستان نے ایسے کیا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کم از کم ایسے لوگوں کو کچھ تو شرم ہونی چاہیے، کچھ حیا ہونی چاہیے۔ ساری دنیا آج بات کر رہی، ساری دنیا تعریف کر رہی پاکستان کی ٹیکٹکس کی اور ان سب چیزوں کی، تو وہ پھر مگر پھر بھی یہ بول رہے، تو بولنے کو تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، بہت چیز بتائی جا سکتی ہے، مگر ایسی چیزیں بھی بتائی جاتی ہیں فوج کی طرف سے جو جس میں سیکریٹ ہو، کوئی چیز ایسی ہو، مگر جو جنرل چیز ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ تو آفٹر کمنگ دیٹ، مطلب اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا ہو رہا ہے، ہماری واہ ہو رہی ہے، اور ایک اور چیز یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک اور نیا فیلڈ ڈھونڈ لیا جس کو انڈیا والے الو کے پٹھے دلالی کہتے ہیں، اور جو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، تو وہ پھر ہم نے کیا، اور ہم اس میں بھی ہم جو ہے نا کافی مطلب نام کمایا ہم نے۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی میں ختم کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں 2-4 لوگ جو بیٹھے تھے وہ بھی اٹھ کے جا رہے ہیں، شاید ان کو پسند نہیں آ رہا ہوگا، اگر نہیں پسند آیا تو میری معذرت، اور اگر اچھا لگا ہے تو مطلب
just I wanted to give you यहाँ सारे पाकिस्तानी 25-30 करोड़ आवाम का नाम पाकिस्तान है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें फ़िक्र इंसानियत, फ़िक्र पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में लोगों के सदक़े देने वाला, जो पाकिस्तान की अमन सलामती के लिए सदक़ा देने वाला। अच्छा, अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सब लोग तो वर्दी वाले नहीं बैठे हुए ना, बगैर वर्दी वाले भी हैं जो अपने मुल्क और पाकिस्तान के लिए हमेशा के लिए सोचते हैं, लड़ते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आबादी बात फ़ौज कौन है, फ़ौज कौन से है? तो मेजर साहब, आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, लेकिन आपने पाक फौज का नारा नहीं लगाया कि मुझे आप पे अफसोस है। आपने पाक फौज का नारा नहीं लगाया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान, तो बात ये कि अफवाज पाकिस्तान जी, अफवाज पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और पाकिस्तान का अमन सलामती हमेशा जिंदाबाद। सिर्फ खाली खैरात तहसीन पेश करना मकसद नहीं है, उन बहादुर सपूतों के लिए बात भी करना जरूरी है कि जो मेरे और तुम्हारे लिए बॉर्डरों पे खड़े होकर लड़ते हैं, लेकिन हम उनके लिए कभी बात ही नहीं करते। फिर हम बात कर देते हैं कि मैं यहाँ एक जुमला कहूँगा कि हमें अपनी फौज के लिए बात करते हुए हमारे पर क्यों चलते हैं? मेरा पाकिस्तान, मेरी कौम, मेरी फौज, मैं अपनी पाकिस्तान की बात क्यों ना करूं? मैं जुमला आखिरी करके और इसके बाद मैं खत्म करूंगा इंशाल्लाह। सियासत जात बिरादरी अपनी अपनी, सियासत जात बिरादरी अपनी अपनी, कब्र भी अपनी, लेकिन पाकिस्तान का अमन सलामती सबकी एक है। पाकिस्तान, पाक फौज। नशीनाने मुशायरा, ये सब जितनी बातें यहाँ पर हुई यकीनन पाकिस्तान के हक में हैं और पाकिस्तान के लिए। यहाँ बहुत तफसील से बातें जैसे की गई और बुनियादी तौर पर जो जंग की बातें की गई वो टेक्निकल बातें थी। यकीनी तौर पर आप वाक़फियत रखना चाहते हैं उन सबसे, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये वक्त ऐसा नाजुक वक्त है कि जब एयर कंडीशन बंद हो जाए, जब हर दरवाज़ा जो है वो इसलिए खुल रहा है कि ये दरवाज़ा मुस्तकिल बंद होने वाला है, तो आप हम सबको ख्याल रखना चाहिए वक्त का। वक्त सबसे ज़्यादा कीमती है और अगर आप इसकी अहमियत समझ लें तो आप पाकिस्तान की अहमियत समझ सकते हैं। ये मुशायरा यकीनी तौर पर बहुत कामयाब इसलिए भी है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मार्का हक़ के लिए मुनक़्क़िद हुआ ये मुशायरा। इस मुशायरे में अच्छे शौरा मौजूद थे जिन्होंने यहाँ बहुत खूबसूरत कलाम से नवाजा आपको, यकीनन आपकी दाद भी ली, लेकिन जिस तरह मुशायरे का अंदाज़ होता है वो यकीनन मुखिल हुए बहुत सी बातें। मुशायरा सुकून चाहता है, सुकून चाहता है, और उस सुकून में जो दाद है वो शायर के लिए इतनी ज़रूरी है कि वो उसके लिए क़ुव्वत बन जाती है। लेकिन ये सब कुछ नदारत था। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ, हमारी कोताहियाँ जो हैं वो यकीनी तौर पे हमें उस पर गौर करना चाहिए। और हमारे बिस्मिल साहब ने जैसे शुरू में फरमाया कि उनको कोताहियों का एहसास है, लेकिन मैं उनकी खूबी बयान करना चाहता हूँ। उनकी कोताही फिर मैं कहता हूँ कि वो देखें अगर कहाँ कहाँ खामियाँ रह गई वो यकीनी तौर पर उस पर अबूर कर लेंगे। लेकिन जो मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ ये कि जो उनकी खूबी है वो ये कि वो इंतहाई मेहनत से महफिल को सजाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी महफिल कामयाब हो। और मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको कि आज की महफिल इसलिए भी कामयाब और कामरान है कि हमारी फ़ौज कामरान है, हमारा पाकिस्तान कामरान है। अब ज़ाहिर मोहतरम मैं अर्ज़ करता हूँ एक बहुत मुख्तसर सी नज़्म जो वतन अज़ीज़ के लिए और मार्का हक़ के लिए अर्ज़ करता हूँ मैं। देखिएगा जाहिद भाई, आप और आप जितने शौरा कराम हैं, जितने सामीन हैं, रगों में खून की सूरत रवां है जो नींद, रगों में खून की सूरत रवां है जो उम्मीद, कशीद जां है छलकता हुआ अयाब नहीं, कशीद जां है छलकता हुआ अयाब नहीं, जो ज़हनों दिल की वज़ाओं में कर रहा है सफ़र, जो ज़हनों दिल की फ़ज़ाओं में कर रहा है सफ़र, वो इनक़लाब है आंधी
نہیں چراغ نہیں، وہ انقلاب ہے آندھی نہیں چراغ نہیں، تمہاری رزم کے سب لشکری بیان کے ہیں۔ ہندوستان سے عرض کرتا ہوں، تمہاری رزم کے سب لشکری بیان کے ہیں، یہ لفظ تمہاری رزم کے سب لشکری بیان کے ہیں، جو اپنے لفظوں کی صورت گری کو ڈھال کرے، یہ بزم جاں ہے جہاں لوگ امتحان کے ہیں، یہ بزم جاں ہے جہاں لوگ امتحان کے ہیں، ہماری خاک نشینان ارض پاک ہیں جو ہمارے یہاں پہ خاک نشینان ارض پاک ہیں جو تمہاری تاج بری خاک پہ ملا دیں گے، یہاں پہ خاک نشینان ارض پاک ہیں جو تمہاری تاج بری خاک میں ملا دیں گے، تمہارے قیصر و کسریٰ کو یوں مٹا دیں گے، تمہارے قیصر و کسریٰ کو یوں مٹا دیں گے کہ آسمان بھی حیرت سے آئینہ ہوگا، تم اس کے بعد بھی سوچو گے اب کیا، تم اس کے بعد بھی سوچو گے اور کیا ہوگا، کہ آسمان بھی حیرت سے آئینہ ہوگا، تم اس کے بعد بھی سوچو گے اور کیا ہوگا۔